আসসালামু আলাইকুম। আজকে একটি প্রশ্ন আলোচনা করা হবে। প্রশ্নটি নেওয়া হয়েছে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ক্রিটিসিজম সাবজেক্টটি থেকে। প্রশ্নটি হলো, হাউ ডাজ সিডনি ইস্টাবলিশ দ্য সুপিরিয়রিটি অফ পোয়েট্রি ওভার ফিলোসফি অ্যান্ড হিস্টোরি? সিডনি কিভাবে দর্শন ও ইতিহাসের ওপর কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেন? শুরু করছি। ইন অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি, Sir Philip Sidney establishes the superiority of poetry over philosophy and history by comparing other aims, method, and effectiveness in teaching virtue. Though philosophy and history are valuable branches of knowledge, Sidney proves that poetry is the most effective medium for moral instruction. অর্থাৎ অ্যান অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি বইটিতে স্যার ফিলিপ সিডনি দর্শন এবং ইতিহাসের ওপর কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। সদ্গুণ, শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি এবং কার্যকারিতা তুলনা করে। যদিও দর্শন ও ইতিহাস জ্ঞানের মূল্যবান শাখা, সিডনি প্রমাণ করেন যে কবিতা নৈতিক শিক্ষার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। Sidney first points out that poetry is the most ancient and universal art. In the early stages of civilization, poets, philosophers, and historians all wrote in verse and were known as poets. All of them aims at guiding mankind toward virtuous action. Therefore, poetry may be regarded as the original source of human learning. Later, when different branches of knowledge were separated, a debate arose about which discipline teaches virtue best. অর্থাৎ সিডনি প্রথমে উল্লেখ করেন যে কবিতা হলো সবচেয়ে প্রাচীন এবং সর্বজনীন শিল্প। সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে কবি, দার্শনিক এবং ঐতিহাসিকরা সকলেই পদ্যে লিখতেন এবং কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাদের সকলের লক্ষ্য ছিল মানবজাতিকে সদ্গুণ কর্মের দিকে পরিচালিত করা। অতএব মানবতাকে মানব শিক্ষার মূল উৎস হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। পরবর্তীতে যখন জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা পৃথক করা হয়, তখন কোনো শাখা সদ্গুণ সবচেয়ে ভালো শিক্ষা দেয় তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। Sidney argues that philosophy teaches virtue through abstract rules and definitions. It offers moral recepts but provides no concrete examples. Its method is dry and difficult, so only a few learned people can benefit from it. As Sidney implies, philosophy gives concept without example. Because of this abstract nature, philosophical teaching often fails to influence ordinary people. সিডনি যুক্তি দেন যে দর্শন
বিমূর্ত নিয়ম এবং সংজ্ঞার মাধ্যমে সদ্গুণ শিক্ষা দেয়। এটি নৈতিক নীতি প্রদান করে কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট উদাহরণ প্রদান করে না। এর পদ্ধতি শুষ্ক এবং কঠিন, তাই মাত্র কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি এর থেকে উপকৃত হতে পারেন। সিডনি যেমন ইঙ্গিত করেছেন, দর্শন উদাহরণ ছাড়াই উপদেশ দেয়। এই বিমূর্ত প্রকৃতির কারণে দার্শনিক শিক্ষা প্রায়শই সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়। History, on the other hand, provides examples without precepts. It records what actually happens in the past in strictly bound to facts. Since it cannot go beyond truth, history cannot present ideal models of virtue. However, history depends on imperfect records and hearsay. Therefore, although history shows example, it cannot clearly guide records toward moral ideals. অন্যদিকে ইতিহাস নীতিমালা ছাড়াই উদাহরণ প্রদান করে। এটি অতীতে আসলে কি ঘটেছিল তা লিপিবদ্ধ করে এবং কঠোরভাবে তথ্যের সাথে আবদ্ধ। যেহেতু এটি সত্যের বাইরে যেতে পারে না, ইতিহাস আদর্শ সদ্গুণের মডেল উপস্থাপন করতে পারে না। অধিকন্তু ইতিহাস অসম্পূর্ণ রেকর্ড এবং গুজবের উপর নির্ভর করে। অতএব যদিও ইতিহাস উদাহরণ দেখায়, এটি পাঠকদের নৈতিক আদর্শের দিকে স্পষ্টভাবে পরিচালিত করতে পারে না। Poetry, however, combines the strengths of both philosophy and history while avoiding their weaknesses. Sidney famously argues that poetry gives both precept and example. Through imagination, the poet is free to present ideal characters and situations that inspire virtue. Poetry teaches moral lessons presently and influenced effectively. As Sidney says, poetry doth not only teach and delight but move men to virtuous action. This moving power is the greatest strength of poetry, which philosophy and history lack. অর্থাৎ তবে কবিতা দর্শন এবং ইতিহাস উভয়ের শক্তিকে একত্রিত করে এবং তাদের দুর্বলতা এড়িয়ে যায়। সিডনি বিখ্যাতভাবে যুক্তি দেন যে কবিতা নীতিমালা এবং উদাহরণ উভয়ই দেয়, কল্পনার মাধ্যমে কবি আদর্শ চরিত্র এবং পরিস্থিতি উপস্থাপন করতে স্বাধীন, যা সদ্গুণ অনুপ্রাণিত করে। কবিতা নৈতিক শিক্ষা আনন্দদায়ক এবং কার্যকরভাবে শেখায়। সিডনি যেমন বলেছেন, কবিতা কেবল শিক্ষা দেয় এবং আনন্দ দেয় না, বরং মানুষকে সদ্গুণ কর্মের দিকে পরিচালিত করে। এই চলমান শক্তি কবিতার সবচেয়ে বড় শক্তি, যা দর্শন এবং ইতিহাসে অভাব রয়েছে। Unlike philosophers and historians, poets are not bound by factual truth. They can create a golden world better than the real one.
By presenting virtue in an attractive form, poetry draws readers willingly toward moral goodness. Hence, poetry teaches more effectively than any other discipline. দার্শনিক এবং ঐতিহাসিকদের বিপরীতে কবিরা বাস্তব সত্যের দ্বারা আবদ্ধ হন না। তারা বাস্তবের চেয়ে ভালো একটি সোনার জগৎ তৈরি করতে পারেন। সদ্গুণকে আকর্ষণীয় আকারে উপস্থাপন করে কবিতা পাঠকদের স্বেচ্ছায় নৈতিক সদ্গুণের দিকে আকর্ষণ করে। অতএব কবিতা অন্য যে কোনো শাখার চেয়ে বেশি কার্যকরভাবে শিক্ষা দেয়। In conclusion, Sidney clearly establishes the superiority of poetry over philosophy and history. Philosophy gives precepts without example. History gives examples without ideals. But poetry offers both together with delight and emotional power. Therefore, poetry stands as the moral power and effective teacher of virtue. অর্থাৎ পরিশেষে সিডনি স্পষ্টভাবে দর্শন এবং ইতিহাসের ওপর কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে। দর্শন উদাহরণ ছাড়াই উপদেশ দেয়, ইতিহাস আদর্শ ছাড়াই উদাহরণ দেয়। কিন্তু কবিতা আনন্দ এবং আবেগগত শক্তি উভয়ই প্রদান করে। অতএব কবিতা সদ্গুণের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং কার্যকর শিক্ষক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। ভিডিও কেমন লাগে সেটা কমেন্টে জানাবেন।